मैं पंजाब नूं इस शुरुआती कदम वास्ते ਵਧਾਈ दिना, पर यह महज शुरुआती कदम है। अज कणक जीरी नूं छड्ड के पंजाब कोल किसे होर फसल नूं चुकण दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है ना। पंजाब सरकार कोल स्टोरेज है। अज FCI वालों MSP ते सरकारी खरीद मिल रही है, कल है परसों का की भरोसा। ते जे ये काले कानून लागू हो गए तो अपने कोल घट तो घट 1 साल है तो वध तो वध 2 या 3 साल। हुण 3 कानून किसान नूं पूंजीपतियां दा गुलाम बनाउणगे। इस तरह चलाउणगे जिवें भारत दे विच गोरियां ने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई सी ना। अंबानी अडानी बंबई च बैठ के कठपुतलियां वांग नचाउणगे। पंजाब जो चौल खांदा ही नहीं, 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी धरती विचों एक्सट्रा कढ रहा है। पर भाई होण दी लिमिट तो एक्सट्रा ते 1 क्यूबिक मीटर दे विच 1000 लीटर पानी आउंदा है। 5-10 सालां दे विच धरती बंजर कर देंगे। इसलिए मैं कहना कि अज दा किसान दा संघर्ष कल्ला मौजूदा MSP ते मंडियां बचाउण वास्ते ही नहीं। जे हुंदा तो फिर पिछले 25 सालों में पंजाब के हज़ारां किसानों ने खुदकुशी क्यों कर ली। ये किसानों के सच्चे संघर्ष का निरादर भी है तो अपमान भी। अज किसानों के संघर्ष के नाल पूरा पंजाब जुड़िया ही नहीं, बल्कि ये संघर्ष पूरे पंजाब का संघर्ष है। तो जो वन नेशन वन मार्केट की गल कर रहे हैं, वो स्टेट की आवाज़ नूं कुचल रहे हैं, वो संविधान विरोधी हैं। मेरी मंग है पंजाब सरकार सब्जियां, दाल, ऑयल सीड ते फ्रूट उत्ते MSP दवे। ते जे किसान की मदद करने वास्ते सरकार कोल पैसों की घाट है तो बंद कर दो शराब माफिया, सैंड माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, गरा लग जू पैसों। काले कानूनां नाल जंगी पद्धर दे उत्ते जूझदे किसान वीरो, कौम दे योधिओ, सूबेदारो, लंबरदारो, अज जदों मैं विधान सभा सैशन में शामिल हो रहा तो अपनी गल किसानी दे संजीदा मसले दे उत्ते पूरा हल लोक अदालत दे विच रखना चाहुंदा। काले कानूनां दी इस काली रात विच सितारे वांग चमक रहा पंजाब विधान सभा का यह सैशन। सेंटर के काले कानूनों के मूँह के उत्ते चपेड़ है और जी गूंज पूरे हिंदुस्तान सुनेगी। एक किसान के पवित्र संघर्ष की जित है, कांग्रेस प्रेजिडेंट की किसान पक्षी सोच की जित है और पंजाब की किसानी की पग नूं बचाउण की लड़ाई का एक वड्डा शंखनाद है। मैं पंजाब नूं इस शुरुआती कदम वास्ते ਵਧਾਈ दिना, पर यह महज शुरुआती कदम है। तो जे आप होर कदम ना चुके तो ये सिर्फ एक दिखावा बन के रह जाओ। अकाली दल कहता है कि पूरे पंजाब नूं APMC दीआं मंडियां बना दो भाई, पर सवाल तो यह है कि सरकारी खरीद होवेगी या नहीं। अज आप आर्टिकल 254(2) वरत के अपनी जिम्मेवारी तो निभा सकते हैं, पर केंद्र सरकार नूं मजबूर नहीं कर सकते सरकारी खरीद करन। अज तक तो पंजाब की जीरी कणक केंद्र सरकार खरीदती सी, FCI चुकती सी। इसलिए मैं कहना कि आपां हुण सच्चे हल वल वधीए। जद आपां नूं पता है कि साल 1.5 साल विच केंद्र की सरकार दा खरीद खत्म होने का खतरा अपने सिर ते, जद पता है कि अंबानी अडानी कॉन्ट्रैक्ट लैके आउणगे ते उहदे वास्ते आपां तैयार रहिए। गल पक्की MSP दी है, गल पक्की सरकारी खरीद दी है, ते गल दशकां तो पंजाब दी डुब रही किसानी नूं बचाउण दी ही नहीं, बल्कि उहनूं प्रगति दी सुनहरी राह दे उत्ते पाउण दी है कि अपनी बाहर जा रही पीढ़ी वापस आवे, किसानी अपनावे। ते वो आपां कर सकते हैं। मैं दसदा किवें। दशकां तो किसान दी घट रही आमदन ते अज उस नूं पूरी तरह खो देण दा डर किसान नूं इस संघर्ष पथ ते लै आया, सड़कां ते लै आया। वध रही लागत, भावें पेट्रोल डीजल दी वध रहे दाम होण जां फर्टिलाइजर की वध रही कीमत,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜ, ਘਟ ਰਹੀ MSP, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 MSP ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ MSP ਤੇ APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ। FCI ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਨਕਮ, ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਲੈਜੀਟਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। 50 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊ, ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੂਗੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 500 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 200 ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ MSP ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ
ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੂਡ ਬੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੂਡ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ, ਤੇਲ, ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਰੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਜੀਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ ਜੀਰੀ, ਕਣਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 600 ਤੇ ਜਾਂ 800 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਣਕ, ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯਾਰੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਬੰਬਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਣਗੇ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਯਾਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5377 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1400 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਤੇ 1 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਘਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹ SYL ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਹ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 86% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਕੱਲਾ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਊ ਖੇਤੀ। ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਈ-ਨੈਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, SDM ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, DC ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਕਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਿਗਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ PDS ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ FCI ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, GST ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੂ? ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੂ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ MSP ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਅੱਜ MSP ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਭਾਈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਜਾਮਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ, ਹੱਲ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੰਗ, ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸ, ਅੱਡ-ਅੱਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਡਾਈਵਰਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। that nullifies the spirit of our constitution। ਅੱਜ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 23% GDP ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਨਿਰਣੇ ਆਪ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਡੂ, ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਠੀ ਕੱਖ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਐਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੱਲ, ਘਟਦੀ MSP ਦਾ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਬਲਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇਵੇ, MSP ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵੇ। MSP ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਤੇ ਫਰੂਟ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਟੂਵਰਡਸ ਗਿਵਿੰਗ MSP, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਰੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੀ MSP। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਲ ਸੀਡ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਗਰਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਬੀਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਊ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 16% ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਜਾਏ
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 254(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33-34 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੇਖ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ शुभ कर्म ते कबहू न डरूं मरी सूं जब जा ही लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सो निहाल, सत श्री